إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا الذنوب وأن يتجاوز عن السيئات وأن يجعلنا من أهل الفلاح والصلاح والفوز في الدنيا والآخرة. أما بعد، اختتاما لكلامنا حول ضرورة انتباه الرجال لحسن العلاقة مع زوجاتهم وضبط نفوسهم وسيرهم بعلاقتهم الزوجية خير سير حتى يضمنوا سعادتهم وسعادة أهليهم وأبنائهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة، نتوقف اليوم عند نصائح أخيرة. يمكن أن نواصل الكلام، لكن حتى نمر إلى مواضيع أخرى ننهي اليوم حول هذا الموضوع، وسنعود إلى النصائح في المعنى المعاكس أو في الطريق المعاكس، أي حول موقف النساء من رجالهم، لأنه كما يشتكي أو تشتكي النساء يشتكي الرجال، فلا بد من جهد من هذا ومن هذه حتى تسير العلاقة على خير وجه. ربنا جل وعلا وهو يتكلم عن الزوجية بين الرجال والنساء في سورة الروم يقول لنا من آيات الله جل وعلا لكم أيها البشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فنبهنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأزواج حتى يجد كل واحد السكينة والطمأنينة والراحة في هذه الحياة، وأن هذه الحياة لا تستقيم لا للرجل ولا للمرأة إلا إذا ما كانت هذه الزوجية، ويكون الإنسان لا يعرف الإنسان الآخر، الرجل لا يعرف زوجته والعكس بالعكس، ولا علاقة بينهما ولا شعور بينهما. عندما يكتب الله الالتقاء تنبثق عن ذلك مودة ورحمة. فصل أهل العلم في ذلك كثيرا، لكن لعل أطرف ما يمكن أن نقول في هذا أنهم قالوا تكون المودة في بداية العمر ثم تكون الرحمة في آخره. المودة هي المحبة، يعني يكونوا ناشطين ما زالوا يبغوا بعضهم وكذا ويحبوا بعضهم، يكون الحب هو الذي يجمع بينهما، ثم تطول العشرة وتتتالى السنوات وتتتالى العقود، فهذه المحبة قد تتحول إلى رحمة، أي
إلى عشرة فيها لطف وفيها احترام وفيها حسن تصرف من هذا وذاك، وهو لا شك معيار من معايير المحبة، إلا أنه نوع آخر، محبة الشباب والصغر غير محبة التقدم في العمر والكبر. لكن هذا وذاك المودة والرحمة لازمة حتى تتحقق الحياة بين الزوجين. وإذا ما أخل هذا أو ذاك بدوره وبحرصه على هذه المودة والرحمة فإن العقد ينفرط، وإن الحياة تصبح صعبة، والنكد قد يكون هو الذي يطغى على البيئة العائلية. وإذا كان الأمر كذلك كره الإنسان حياته وكره عائلته وأصبح في ضنك من العيش. لهذا أيها الإخوة لابد أن يحرص الرجل والمرأة على أن تكون هذه العشرة ترعى كما ينبغي، وما يقولش واحد أنا وصلت 60 ولا 70 ولا 80. إذا الإنسان لا يحرص على هذه المودة وهذه العشرة وحسن التوالم مع زوجته فإنه، والعكس بالعكس لا شك، فإنه يصبح في ظروف لا تستقيم ولا يهنأ له أمر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en parlant de la vie familiale, de la vie de couple, et parmi ces signes, les signes du Seigneur Jalla wa ala aux humains, il a créé de vous, pour nous les humains, des épouses. On aurait pu le traduire également des époux, azwaj, pour que vous viviez en tranquillité. C'est à travers cela que les uns et les autres trouvent la quiétude, trouvent la tranquillité, trouvent la vie paisible. Pour que vous viviez en tranquillité avec elle, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Les savants nous disent l'affection, al-mawadda, c'est l'amour. Allah injecte par sa volonté une relation d'amour dans le couple de façon à ce que la vie puisse s'installer, à ce que des enfants puissent naître, à ce que l'on puisse construire ensemble l'avenir. Et quand l'avenir avance, quand la vie avance, quand les années prennent, quand l'âge prend sur l'un et sur l'autre, ils nous disent, Allah a cité deux termes, mawadda wa rahma, affection, amour et bonté. Ils nous disent cette relation, elle, peu à peu, elle s'apaise pour devenir une relation de bonté, c'est-à-dire de bon vivre ensemble, de douceur de vie, de respect mutuel, d'accompagnement dans la vie, de façon à ce qu'on continue à construire ce projet. Il y a les deux personnes, il y a bien au-delà. Il y a une famille qui se construit, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a les deux familles également qui sont impliquées dans ce projet de réunion. Et tout cela se fait et dans l'affection et dans la bonté. Nous nous étions arrêtés sur le besoin que les hommes, nous, faisons attention de façon à ce qu'on alimente positivement cette relation. Et Allah nous incite en cela en disant « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et essayez et vivez avec elles avec le bon comportement, de la meilleure des façons. On s'est arrêté sur le sens de ce verset, on s'est arrêté sur le comment de cela. Nous allons continuer sur quelques éléments très rapides et nous reviendrons en d'autres vendredis, Inch'Allah, sur le sens inverse, le devoir de l'épouse envers son foyer et son époux. Mais nous finissons dans le premier sens, c'est-à-dire à nous les hommes, de faire attention pour nourrir le foyer de bons sentiments, de bons comportements. Et le chemin pour cela, c'est al-kalima tayyiba. On essaye d'être quelqu'un qui dit la parole positive, la parole bonne, qui soit reçue de la bonne façon. Nous n'avons pas besoin de l'agressivité, nous n'avons pas besoin de l'insulte, nous n'avons pas besoin de l'humiliation, malheureusement, qui existe dans beaucoup de couples, dans beaucoup de foyers, qui pourrissent la vie entre les deux, l'époux et son épouse.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans un sens plus général que dans le couple, il nous dit Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. L'un d'entre vous, il dit une parole bonne qui plaît à Dieu. Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat. Il ne croit pas qu'elle ait atteint le degré qu'elle a atteint. Fayaktubu Allahu lahu biha ridwanahu ila yawm yalqa. Par cette parole, Allah fait qu'il soit inscrit parmi ceux qui ont obtenu la satisfaction d'Allah jusqu'au jour du jugement dernier. Wa inna ahadakum, il y a d'autres personnes, la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Il dit la parole mauvaise qui déplaît à Allah jalla wa ala. Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat. Il ne croit pas qu'elle va atteindre le degré de monstruosité qu'elle a atteint. Fayaktubu Allahu alayhi biha. Allah fait enregistrer sur lui par cette parole sakhatahu ila yawm yalqa, sa colère jusqu'au jour du jugement dernier. Il nous dit une parole bonne peut te donner la satisfaction et la grâce d'Allah jusqu'au bout de ta vie, jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. Et l'inverse peut donner l'inverse. Et là, quand il parle de parole, c'est dans l'absolu, avec n'importe qui, et en particulier avec les proches, et en particulier avec les plus proches, c'est-à-dire l'épouse et les enfants. Combien d'entre nous, il jette sa parole sans faire attention, qui tombe pire qu'un coup d'épée, qu'une balle, auprès de sa femme, auprès de ses enfants. Une grossièreté, une monstruosité, elle peut l'amener à la colère d'Allah jusqu'au bout. C'est le contraire qui est nécessaire, que l'on mesure ce qu'on dit, qu'on pèse la parole. Le mensonge est interdit en islam. Al-kadhibu haram. Hada min al-kaba'ir. Le mensonge, l'insan yakdhib, haram, مش فقط haram. C'est un des pires interdits. غير أنه جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولنا لا يحل الكذب. Il est interdit, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, il est interdit aux musulmans de mentir إلا في ثلاث, sauf en 3 situations. Et il nous dit oui, tu peux mentir dans 3 situations. شنو هما؟ الأولى اللي تعنينا يحدث الرجل امرأته ليرضيها. L'homme, il parle à son épouse pour lui faire plaisir. Et il dit au-delà de la vérité, tu es la meilleure des femmes, alors que ce n'est pas vrai, elle n'est pas la meilleure des femmes. Mais ça tombe bien, ça fait plaisir. Et il nous dit, dis-le, tu n'es pas dans le mensonge. Tu es dans la volonté d'attendrir la relation entre toi et ton épouse. وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ هذا ما يعنيناش. Et le mensonge dans la guerre, pour essayer de tromper l'ennemi. Et la troisième situation, وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ. La troisième situation dans laquelle on est en droit de mentir, c'est le mensonge positif. C'est pour essayer de rétablir la relation entre 2 personnes qui sont en dispute. Tu lui dis, alors qu'il ne l'a jamais dit, tu dis à l'un, j'ai rencontré l'autre, il m'a dit que tu es un homme bien. Il m'a dit qu'il t'aime bien, alors qu'il ne l'a pas dit. Quel est ton intérêt à le dire? Rien, tu n'as pas d'intérêt. Ta volonté par cela, c'est que d'attendrir le cœur de l'un envers l'autre. يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يحل الكذب. Il est interdit, mais là tu n'es pas en réalité dans une situation de mensonge. Tu es en situation de chercher à rétablir des relations. Et pour revenir au couple, tu es dans une démarche d'améliorer ta relation avec ton épouse. يقول أحد العلماء يقول كذب الرجل زوجته أن يظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها.
un commentateur de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit le fait que l'homme dise ces choses-là à sa femme, si on veut l'appeler un mensonge, c'est lui dire plus que la réalité de son amour envers elle. Ce n'est pas dans une volonté de lui mentir, de la tromper, c'est dans la volonté de l'attendrir, de la rapprocher. El kalima tayyiba, la parole douce, bonne, et demander dans le couple, sinon il n'y a pas de vie, sinon ça se dessèche, sinon les années font leurs effets, sinon ça devient une vie sans relation d'affection, sinon ça devient deux êtres qui vivent côte à côte et non pas ensemble. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que comment il a été dans la recherche de la bonne parole avec une de ses épouses, Lihiya Safiya. Une de ses épouses, elle s'appelle Safiya, elle est d'origine juive. Une autre, c'est Hafsa, elle est la fille de Omar ibn Khattab. Donc si on utilise des repères qui ne sont pas les repères de l'islam, l'une va dire je suis noble, je suis arabe, et l'autre c'est une fille de juive. Et malheureusement ça se passe comme ça entre les femmes. جاءت صفية تبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك فقالت حفصة قالت إني بنت يهودي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu sa fille en train de pleurer, une de ses épouses. Il lui a dit qu'est-ce qui te fait pleurer? Elle lui a dit c'est Hafsa qui m'a insulté, il m'a traité de fille de juif, dans un sens de dénigrement évidemment, tu vaux rien. Et il faut faire attention à cela. Beaucoup de nos frères et sœurs, ils s'appellent par le Jazair et le Maghrabi, le Sénégal, ils s'appellent par leur pays d'origine, ou par leur tribu, ou par leur couleur. C'est pas bon. Allah nous a donné des prénoms. On s'appelle Mohammed Salah Abdallah. Qu'on s'appelle par nos prénoms, ou le Louharani, ou le Jazairi, ou le Tounsi. C'est pas bien ça. On peut le dire sans volonté de dénigrer, ça peut contenir la volonté du dénigrement. Et c'était le cas malheureusement de la part de Hafsa. Comment il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? Qala innaki labnatu nabi wa inna ammaki la nabi wa innaki la tahta nabi fafima tafkharu alayk. Thumma qala ittaqillaha ya Hafsa. Il lui a dit mais ça n'a pas à te blesser, tu es la fille d'un prophète, Moussa alayhi salam, et tu es la nièce d'un prophète, Haroun alayhi salam, et tu es l'épouse d'un prophète, Muhammad alayhi salam. Alors qu'est-ce qu'elle cherche à mettre en valeur par rapport à toi? Et puis il s'est adressé à la deuxième en disant ittaqillah, crains ton Seigneur, évite ces paroles dans lesquelles tu cherches de rabaisser. الكلمة الطيبة أيها الإخوة يحرص الإنسان أن يكون كذلك مع أهله لأنها هذه اللي تنفعه. C'est la bonne parole qui permet de construire le foyer et non l'inverse. الوقت يجري. صفة أخرى كانت عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم, une autre caractéristique qu'il avait. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont à l'antipode de cela. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous mènent leur vie en parallèle à leur épouse. Elle n'est au courant de rien. Ils ne discutent de rien de sérieux. Ils ne la consultent en rien, comme si elle n'a pas de cervelle. Combien de femmes réfléchissent beaucoup mieux que beaucoup d'hommes? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple dans un
dans une circonstance particulière qui ne le concerne pas individuellement, elle concerne toute la communauté de l'islam. C'était Sulh al-Hudaybiyah, l'armistice de al-Hudaybiyah. Il partait en 2 mots avec des musulmans pour aller faire le petit pèlerinage. Il a été empêché par les Mécois. Et puis il y a eu des pourparlers et les musulmans ont accepté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de revenir sans faire la visite de la Mecque. Et beaucoup de musulmans ont considéré que cela, c'est une sorte de défaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une reconnaissance d'une défaite. Il repart sans avoir atteint ce qu'il voulait. Ils étaient ébranlés par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'on abatte les offrandes qu'on avait, les bêtes qu'on avait. Les musulmans ne voulaient pas l'écouter dans le choix qu'il a fait, le choix de sulh, de l'armistice. Et il était entré chez une de ses épouses en état de tristesse. Il lui a dit: les musulmans sont perdus aujourd'hui, ils ne veulent plus m'écouter, ils sont en presque révolte contre ce que j'ai décidé de ne pas aller à la Mecque. فأشارت عليه قائلة اخرج يا رسول الله فاحلق وانحر. Elle lui a dit: ne les regarde pas, c'est pas grave, sors et égorge les offrandes que tu as et rase-toi les cheveux. Ils le feront en t'imitant, en faisant comme tu as fait. فأخذ برأيها وحلق ونحر فإذا بالصحابة كلهم يقومون قومة رجل واحد فيحلق وينحر. Et voilà que tous les musulmans ont fait ce qu'a pensé Salama. Elle lui a dit: fais cela et tu verras, ils vont te suivre. Et c'est par cela que la communauté a été sauvée. Que les musulmans qui étaient en quelque sorte dans une sorte de rébellion, en tout cas de colère contre cette position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont mis dans le rang et comme si de rien n'était. Tout ceci par cette volonté ou par cette démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'échanger avec son épouse et d'avancer selon le conseil de cette épouse. Ça veut dire que dans sa vie de couple, il y a un certain nombre de choix décisifs importants. Il n'est pas anormal que d'échanger là-dessus en foyer, que de dire et d'écouter, que d'échanger, parce que fréquemment, on peut entendre un bon conseil. Nous lisons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il demandait des fois à des gamins, parce que la khaba man istashar, celui qui demande, n'aura jamais perdu. Il aura un point de vue de plus. Que dire du point de vue de son foyer, de son épouse? Et c'est cela qui crée la responsabilité mutuelle, qui consolide le couple, qui fait qu'on vit véritablement en unité dans le couple. Je vais terminer juste par une histoire qui est rapportée par le Khatib al-Baghdadi. Le Khatib al-Baghdadi, c'est un historien musulman qui a existé, qui est né vers la fin du IVe siècle de l'Hégire et qui a vécu pendant le Ve siècle. Il est connu par un grand livre qui s'appelle Tarikh al-Baghdadi. Il nous raconte une histoire. Cette histoire, avant qu'on la raconte, elle parle à ceux qui sont mariés depuis un moment, qui peuvent voir leur épouse qui avance dans l'âge, qui n'est pas nécessairement plus, et elle n'est plus certainement dans la beauté qu'elle avait à 20 ans, et dans le dynamisme qu'elle avait à 20 ans. Malheureusement, nous sommes dans une société d'images, de partout. On est envahi chez nous par les images. Et aujourd'hui, il n'y a que des images de femmes.
Dès qu'on regarde la télé, il n'y a que ça. Le comparatif entre ce qu'il voit et ce qu'il a peut faire que Shaitan travaille dans sa tête en lui disant « Elle ne vaut plus rien cette femme, elle est vieille. Elle ne répond plus à ce que j'attends, du canon de beauté que j'attends. » Soit parce qu'elle a vieilli, soit parce qu'elle est comme ça. On ne se marie pas avec des femmes qui sont le top du top dans la beauté. Surtout, il faut regarder la bonté, le bon caractère. Car le côté physique est éphémère, il disparaît. Pour nous et pour nos épouses également. Khatib al-Baghdadi يروي قصة سعيد ibn Ismaïl al-Wa'az. C'est un homme pieux qui s'appelle Saïd ibn Ismaïl. On lui a dit quel est le meilleur des actes par lequel tu espères la miséricorde d'Allah. Ayyu a'malika arja 'indaka. Par quoi espères-tu le plus la miséricorde de ton Seigneur? Qala, il va raconter son histoire. Lamma tara'ra'tu, quand j'ai grandi, wa ana birray, à un endroit donné, wa kanu yuridunani 'ala at-tazwij fa amtani'u, mes parents et les gens dans mon entourage me demandaient de me marier, puis ça ne m'intéressait pas. Faja'atni imra'a, une femme est venue me voir. Faqalat, elle m'a dit: Ya Aba Uthman, قد أحببتك حبا قد أذهب نومي وقراري. Elle lui a dit: je t'ai aimé un amour fou. Je n'endors plus, je n'ai plus ma stabilité, ça m'a déstabilisé totalement. وأنا أسألك بمقلب القلوب وأتوسل به إليك إلا تزوجتني. Je te demande par ton Seigneur, par Allah, que l'on se marie. فقلت ألك والد. Je lui ai demandé: tu as des parents, ton père est vivant? Elle a dit oui. فأحضرته فاستدعى بالشهود فتزوجتها. Son père est venu, ils ont fait la cérémonie et puis elle s'est mariée avec cette dame. فلما خلوت بها, quand on s'est retrouvé en tête à tête, ماذا اكتشف؟ يقول فإذا بها فإذا فلما خلوت بها فإذا هي عوراء, elle est borne, عرجاء, elle boite, شوهاء مشوهة الخلق, elle est comment dire le mot shawha, hein, pas déformée exactement, enfin bref, elle est moche, hein, elle est affreuse. Elle est affreuse physiquement, elle boite, elle est borgne. En fait, toutes les caractéristiques physiques pour qu'il ne se marie pas avec elle sont réunies. فقلت اللهم لك الحمد على ما قدرته لي. On ne vous demande pas de faire cela comme lui, hein. Juste on vous dit où est-ce qu'il est arrivé ce monsieur. Allahumma laka alhamdu ala ma qaddartahu li. Ô Seigneur, louange à toi pour ce que tu m'as donné. Wa kana ahlu bayti yalumunani ala tazwij biha. Ma famille, elle ne cessait de me gronder en me disant: mais pourquoi tu l'as accepté, pourquoi tu t'es marié avec elle? فكنت أزيدها برا وإكراما. Et je ne cessais d'être bon et d'être serviable vis-à-vis d'elle. وربما احتبستني عندها, des fois elle me retenait à la maison. ومنعتني من حضور بعض المجالس, elle m'empêche d'aller participer. C'est un wa'ad, c'est un imam, il est toujours dans la mosquée. Donc des fois, elle me retenait, elle m'empêchait d'aller faire mon travail. وكأني كنت في بعض أوقاتي على أحر من الجمر. Des fois, j'étais vraiment pressé, j'étais embêté de rester. ولكن كنت لا أبدي لها من ذلك شيئا. Mais je lui ai montré jamais rien de tout cela. شحال بقى معاها
يقول فمكثت على ذلك 15 سنة. Il est resté 15 ans de vie avec elle jusqu'à ce qu'elle soit décédée. Il est resté avec cette dame pendant 15 ans. Il termine en disant فما شيء أرجى عندي من حفظي إليها. Il n'y a pas une chose qui me donne l'espoir, l'espérance de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala comme mon attitude envers elle لما كان في قلبها من جهتي, pour ce qu'elle avait en amour envers moi. Cet homme, on peut dire par notre mesure humaine terrestre qu'il a sacrifié 15 ans de sa vie, ça aurait pu être toute sa vie, avec sa dame, dont toutes les caractéristiques ne correspondent pas, non pas aux caractéristiques de beauté, mais du minimum de la femme commune, normale. Elle était sur tous les côtés, par tous les critères physiques, à délaisser. Mais il a choisi, parce qu'il a accepté de se marier avec elle, il a accepté de rester avec elle tant qu'Allah l'a voulu. C'est-à-dire, quand on s'engage et on construit une vie, on peut trouver d'autres repères que ce que nous présente le petit carré, la télé. Lui, il a trouvé le repère de l'amour que cette femme avait pour lui. Et il a dit, ça me suffit, je passe sur tout le reste. C'est une bonne musulmane, elle a de la tendresse, de l'affection et un amour infini pour moi, ça me suffit. Et par cela, il a construit sa vie et probablement, c'est ce qu'il dit, on l'espère pour lui, il a construit son au-delà, puisqu'il dit, c'est par cela que j'espère la grâce et la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. Sallallahu an nakuna min ahli dhalik, qulu qawli hadha wa salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma tawfiq wa la i'tisam illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Chers frères, chères sœurs, sur ce sujet du comportement des maris envers leurs épouses, qu'on soit vieux ou jeune. Il est important, on peut rester des vendredis, on n'en finira jamais. Il est important que chacun d'entre nous retienne l'essentiel, s'il est marié ou s'il est en préparation, pour essayer de mettre les jalons, les points qu'il faut, pour que sa vie se construise dans la tendresse, dans l'amour, dans la complicité, dans l'accompagnement. C'est par cela qu'on obtient la grâce d'Allah Jalla wa Ala. C'est par cela qu'on obtient notre stabilité dans cette vie ici-bas, et c'est par cela qu'on peut construire sa famille et la voir avancer positivement. Nous reviendrons, Inch'Allah, quand Allah le voudra, sur le devoir des épouses envers leurs époux, parce que là aussi, malheureusement, il y a plusieurs frères qui se plaignent de tout âge d'un certain nombre de comportements et d'attitudes. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Deuxième point, rapidement. On a une liste, il y a plusieurs frères qui s'étaient engagés, la liste est là, il y a quelques mois, pour avancer, faire des dons assez consistants au profit de la mosquée pour qu'on puisse démarrer les travaux. On s'est donné des chiffres en dessous desquels c'est difficile de démarrer les travaux. On vous affiche régulièrement sur un écran qui est là, et je remercie Barakallah, tous les frères qui ont participé à ce travail d'information. Donc vous avez les informations sur là où on est et là où il faudra qu'on soit pour qu'on puisse démarrer les travaux. Donc il est demandé à tous ceux qui s'étaient engagés à donner, Inch'Allah, ou à nous donner un échéancier pour qu'on puisse se programmer. Et à ceux qui ne s'étaient pas inscrits, de le faire rapidement. Allah ibarak fik. Voilà. Les années passent, les mois passent et les années passent, et il faudra qu'on termine cette mosquée. Et pour la terminer, il y a besoin d'une pierre de chacun d'entre nous. Que cette pierre soit importante ou petite, c'est avec cela que nous sommes capables de construire. Donc essayons, barakallahu fikum, nous sommes dans le mois de Rajab, parmi les mois sacrés. C'est un mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ceux qui font des mauvaises actions, elles sont multipliées, en tout cas leur poids est plus lourd.
Et ceux qui font des bonnes actions, elles seront multipliées auprès d'Allah Jalla wa Ala. Donc essayons de profiter de ce mois de bénédiction pour être les premiers, pour donner ce que nous donnons, c'est ce que nous retrouvons, Inch'Allah, entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Donc essayons d'être généreux, barakallahu fikum, vainquons un peu notre avarice, vainquons nos besoins et essayons de répondre à ce besoin qui est plus important que les nôtres. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وآخر دعوانا